صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3569 کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز تھی وہ رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، وہ آپ کی نماز 11 رکعت تھی۔ کتنی رکعت جی؟ 11 رکعت صحیح بخاری میں رسول اللہ کی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ اس کو تہجد کی نماز کہہ لیں، وتر کی نماز کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی رات کی قیام اللیل کی، تراویح کی، تہجد کی اور وتر کی نماز وہ 11 رکعت تھی۔ اب وہ 11 رکعت کی تفصیل بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتی ہیں کہ ان میں سے 8 آپ کی ہوتی تھی وتر کی اور جو ہے تراویح کی کہہ لیں، اور باقی 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس دنیا کی سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب، سب سے پہلی صحیح بخاری سے بھی پہلے جو لکھی گئی کتاب وہ موطا امام مالک ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی جی حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 249۔ کتنا نمبر جی؟ 249 حدیث کا نمبر ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حکم موجود ہے۔ حدیث کا نمبر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، 249 حدیث کا نمبر ہے۔ اسلام 360 آپ کے پاس ہے، گھر جائیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نکالیے گا حدیث اس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ کوئی جو ہے نا 7-8 لوگ وہاں پر ٹولی بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 7-8 یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی 8-10 جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا، حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب، ٹاپ کے قاری رسول اللہ کے زمانے کے۔ حضرت عمر نے ان 2 قاریوں کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کیا اور پھر حکم دیا کہ لوگوں کو جی 11 رکعت رسول اللہ کی جو سنت نماز وہ پڑھائیں۔ کتنی رکعت جی؟ 11 رکعت۔ تو موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دے رہے ہیں، کہتے ہیں نا حکم دکھاؤ سانو، تو وہ حکم بھی یہاں پر موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت ہی تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ رسول اللہ کی سنت مبارک اور حضرت عمر کا حکم وہ 11 رکعت ہی تھا۔ 11 رکعت ہی سنت ہے اور 11 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ جانا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے جی، ہم کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیتے، کوئی مجادلہ نہیں کرتے، کوئی اپنے دل میں کوئی نہیں رکھتے، کیونکہ عزیزوں یہ نفل نماز ہے۔ کوئی آپ حتیٰ کہ اسی موطا امام مالک میں امام مالک 36 کا قول بھی لے کر آئیں، یعنی تراویح کی تعداد 36 بھی، کہ بعض علاقوں میں مدینہ کے بعد اہل علاقوں میں 36 کی تعداد بھی پڑھی گئی ہے، لیکن سنت تعداد وہ 11 کی ہے۔ آپ جتنی چاہتے ہیں جی 20 پڑھنی چاہتے ہیں 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 36 پڑھیں، آپ کی مرضی۔ لیکن یہ آپ لازمی ساتھ مینشن کریں کہ رسول اللہ کی مبارک سنت آپ کی تعداد وہ 11 ہے، ہم 20 پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اس میں جو احتیاط میں نے اور آپ نے کرنی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے پاس آئیں یار 20 ہمیں پڑھیں اور پڑھائیں، لیکن قرآن کا جو حکم ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں وہ حکم پورا ہونا چاہیے، چاہے آپ 20 پڑھیں 8 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں پر قرآن کی ترتیل کی ہی سمجھنا ہے، صرف یہ کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو کہ اسی تعداد پوری کرنی ہے، 20 کی تعداد پوری کرنی ہے اور قرآن کا جو ہے نا الفاظ خراب ہوتے ہو جائیں، قرآن کا تلفظ خراب ہوتا ہے ہو جائے، قرآن کا معنی بگڑتا ہے بگڑ جائے، صرف اسی 20 کی تعداد پوری کرنی، یہ معاملہ غلط ہے۔ معاملہ 20 پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں قرآن جو ہے نا وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا سوال۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی معروف ہے کہ اگر رات کو تراویح نہ پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کبھی کبھی شوق اٹھتا تھا نا یار روزہ رکھیے، تو والدہ نے پوچھنا رات تراویح پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی، چل جا کے تراویح پڑھ پہلے۔ وہ تراویح پڑھا کے تراویح پڑھ کے پھر ہم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ آج بھی جدید زمانے کے اندر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو عزیزو اس تراویح کا اور روزے کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اس تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑنا کہ اگر تراویح نہیں ہوئی تو روزہ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ اگر آپ نے تراویح پڑھی بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھائی ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ تو یہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ سکا یا کسی عذر کی وجہ سے اس نے چھوڑ دی تو روزہ اس کا جو ہے نا انشاءاللہ مکمل طور پر صحیح ہوگا، کیونکہ اس کا دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ اپنی طور پر عبادات ہے۔ تیسرا سوال جی اور تیسرا مسئلہ
ये बहुत अहम मसला है। ये इस मसले में मैं भी गलत फहमी का शिकार था, लेकिन अभी जब मैंने तहकीक की और हदीस को पढ़ा तो फिर मैंने भी रुजू की है। वो मसला ये है कि अगर हमने तरावी के बाद वितर भी पढ़ ली है तो वितर अदा करने के बाद अगर हमने नफल पढ़ने तो क्या हम नफल पढ़ सकते हैं या नहीं? ये ख़वातीन ज़रा खामोश हो जाइएगा, तवज्जो कीजिएगा, ख़वातीन खामोश हो जाइएगा। कि हमने जो है ना तरावी भी पढ़ ली, तरावी के बाद हमने वितर भी पढ़ लिया, तो क्या अब उस वितर के पढ़ने के बाद हम दोबारा से रात को अगर हम उठते हैं या तहज्जुद के वक्त हम उठते हैं तो क्या दोबारा से नफल पढ़े जा सकते हैं या कि नहीं? पहले मैं भी यही समझता था, मेरा भी यही ख्याल था कि यार नहीं पढ़े जा सकते, क्योंकि एक हदीस हमने सुनी थी लेकिन उसका मफहूम हम गलत समझते थे कि अपनी आखिरी रात की अपनी आखिरी नमाज वो वितर को बनाओ। लेकिन जब हमने हदीस को देखा, सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, सही मुस्लिम हदीस का नंबर 1724 1724 हदीस का नंबर है सही मुस्लिम। इसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज पढ़ते और फिर वितर की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकतें आप बैठ कर पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम हदीस का नंबर 1724। क्या अब इसमें रसूलुल्लाह ने वितर पढ़ लिए और वितर पढ़ के आप फिर दोबारा से नफल अदा कर रहे हैं, तो जिससे हमें यह पता चला कि ये जो हमने हदीस का वो माना समझा था वो माना वो नहीं है, बल्कि हदीस का माना और मफहूम वो क्या है वो मैं आगे अर्ज करता हूं। तो एक तो मामला ये क्लियर हो गया कि अगर हमने वितर पढ़े हों और फिर दोबारा भी हमें मौका मिल जाए, यानी हम रात को जाग जाए, जो है ना आंख खुल जाए, उस वक्त हम दोबारा से नफल पढ़ सकते हैं, कोई किस्म की बात नहीं है। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है 22,601 उस हदीस का नंबर 22,601 मुस्नद अहमद। इस हदीस में उस रसूलुल्लाह की जो वितर के बाद जो नफल थे ना, जो आप वितरों के बाद बैठकर नफल पढ़ा करते थे, उनकी जो है ना किरात भी बयान की गई है कि उन 2 रकतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरह ज़िलज़ाल पढ़ा करते थे और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे। तो इसे हमें भी अपना ज़हन साफ करना चाहिए, जो मुझे भी अपने गलत फहमी लगी थी कि यार शायद वितर के बाद जो है ना नमाज नहीं पढ़ते, तो वितर के बाद बिल्कुल जो है ना नफल पढ़े जा सकते हैं, रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत है। अब सहाबी का अमल भी पेश करने लगा हूं। सुनन अबी दाऊद है जी, हदीस का नंबर 1439 1439 हदीस का नंबर है। हजरत तलत बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये किसी दूसरी मस्जिद में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो वहां पर जब लोगों ने देखा यार साहबी रसूल है, तलत बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, तो इनसे कहा कि जी आप हमारे पास आए हैं, अफ्तारी आपने हमारे पास की है, तो आप ना आज हमें क़यामुल लैल आप करवाएं, आप तरावी आज हमें आप पढ़ाएं। तो हजरत तलत बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मस्जिद में तरावी पढ़ाई और साथ साथ हदीस में आता है कि वितर भी साथ पढ़ा दिए, तरावी भी पढ़ाई और साथ साथ क्या वितर भी साथ पढ़ा दिए। फिर जब ये अपने इलाके में यानी अपनी जब मस्जिद में गए जहां पर ये खुद इमाम थे, वहां पर जब गए, अल्लाह अकबर, यार ये देखे कैसे अजीम लोग थे, यहां पर जो है ना वितर भी पढ़ा दिए, क़यामुल लैल भी करवा दिया, तरावी भी पढ़ा दी। फिर जब अपनी मस्जिद में गए हैं, अपनी मस्जिद में गए तो लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि यार इमाम साहब आएंगे तो वो क़यामुल लैल तरावी हमें पढ़ाएंगे। तो इन्होंने आगे पूछा, अभी तक तुमने तरावी क़यामुल लैल नहीं किया? कहने लगे जी आप हमारे इमाम हैं, आप नहीं आकर तरावी पढ़ानी थी, आप नहीं आके हमें क़यामुल लैल कराना। देखिए कितनी इमाम की इज्जत थी, कितना एहतराम था कि इमाम नहीं आया तो इंतजार कर रहे हैं। वो किसी ने कोई जुमला भी नहीं कसा, तेरी वजह तो असली लेट हो गए, कोई जुमला नहीं कसा, बल्कि क्या कह रहे हैं जी आप हमारे इमाम हैं, आप नहीं आकर जो है ना हमें क़यामुल लैल और तरावी पढ़ानी थी। तो हजरत तलत बिन अली सुनन अबी दाऊद 1439 हदीस का नंबर है, वहां पर भी क़यामुल लैल भी कराया, तरावी भी पढ़ा के वितर पढ़ाकर दोबारा अपनी मस्जिद में गए तो वहां पर दोबारा से तरावी पढ़ाई, दोबारा से वहां पर क़यामुल लैल करवाया। और फिर जब वितर पढ़ाने लगे ना, वितर की बात आई, उस वक्त फिर जो है एक बंदे को पकड़कर आगे कर दिया और कहने लगे क्योंकि मैं वहां पर वितर पढ़ा हूं, और वितर जो है ना रसूलुल्लाह ने फरमाया था ला वितरान फी लैला, कि एक रात में 2 मरतबा वितर पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा मैंने क़यामुल लैल तुम्हें करवा दिया, लेकिन वितर चूंकि मैं वहां पर पढ़ के आया हूं, अब वितर जो है ना तुम्हारा कोई बंदा पढ़ा ले। तो इन तमाम तीनों रिवायात से हमने क्या समझा है? एक तो 2 मैंने रिवायात रसूलुल्लाह की पेश की है, एक ये रिवायत हजरत तलत बिन अली साहबी रसूल का अमल पेश किया है कि जिससे कि वितर के बाद अगर हमें मौका मिल जाए तो कोई जुफ्त बनाने की जरूरत नहीं है, कोई उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी जो है ना तरतीब के मुताबिक जैसे भी जितने भी आप नफल पढ़ना चाहते हैं वो नफल पढ़ लें, जो कि वितर आपने एक मरतबा पढ़ लिया, बस वो वितर आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आगे जी मसला और सवाल नंबर 4, ये तरावी का हो गया। अब तरावी के बाद जी आगे चलते हैं। हम सैरी के वक्त उठे लेकिन जो है ना जनाबत हमें लाहिक थी, यानी गुस्ल फर्ज हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है, तो क्या इस हालत जनाबत में हम गुस्ल करेंगे पहले या कि हम रोजा रखेंगे? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए जलीलुल कदर साहबी हैं और पूरी उम्मत के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं
کہ سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تقریباً جی مروان بن حکم کا دور آ گیا, رسول اللہ کا زمانہ, پھر حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر کا, حضرت عثمان کا, حضرت علی کا, سیدنا حسن کا, حضرت امیر معاویہ کا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید آتا ہے, پھر یزید کے بعد آتا ہے جی مروان بن حکم. یعنی اتنا لمبا زمانہ گزر گیا. اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ یہی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو جنابت ہو, یعنی کہ جنبی ہو, غسل اس کے اوپر فرض ہو, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ پہلے غسل کرے پھر بعد میں روزہ رکھے. لیکن پھر ان کے شاگرد نے یہ بات سنی نا, تو ان کو یہ بات کھٹکی کہ یار یہ مسئلہ تو شاید ان سے گڑبڑ ہو گیا. وہ گئے سیدہ عائشہ کے پاس, سیدہ ام سلمہ کے پاس, کہ حضرت ابو ہریرہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو تم نے پہلے جنابت کا غسل کرنا ہے, بعد میں روزہ رکھنا ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. رسول اللہ جنبی ہوتے تھے, آپ جنابت کے ہوتے ہوئے سحری کیا کرتے تھے, اور سحری کرنے کے بعد پھر آپ غسل کیا کرتے تھے. تو جس سے یہ پتہ چلا کہ اگر جنابت ہو, جنبی ہو انسان, غسل اس کے اوپر فرض ہو, تو پہلے جو ہے نا روزہ رکھ لے, روزہ رکھ کے پھر غسل جو ہے نا کر لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں آیا حضرت ابو ہریرہ کے پاس, اللہ اکبر, کیسا ان کا حوصلہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس آ کر جو ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ بتایا کہ آپ جو ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں نا, وہ سیدہ عائشہ تو یہ بتا رہی ہیں, اور سیدہ عائشہ نے رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی ہے. اب انہوں نے جو ہے نا کوئی تکبر نہیں کیا کہ میں ایڈا وڈا, میں ساری حدیثہ مرویات ہے, ساری حدیثہ میں روایت کر رہا ہیں, تو کرو نہ مینوں کہنے والا نہیں. فوراً جو ہے نا حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کو جب رسول اللہ کی حدیث پہنچی, حدیث کا پتہ چلا, فوراً ہی اپنے عمل سے رجوع کر لیا. یہ ہوتا ہے جی کہ جب بھی اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آ جائے, پھر یہ نہیں کہنا کہ میں ایڈا وڈا, میرے بزرگ یہ کر دے رہے, اسی اتنے سالہ تو یہ کر دے رہے. نہیں, اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا ہیں, ہمارے بزرگ کیا ہیں. ہم نے یہ دیکھنا کہ حدیث آگے بس آمنا و صدقنا. حضرت ابو ہریرہ دیکھیں کتنا زمانہ گزر چکا ہے, رسول اللہ کا زمانہ, حضرت ابوبکر کا, چاروں خلفاء کا زمانہ گزر چکا ہے, حضرت امیر معاویہ کے 20 سال گزر چکے ہیں, یزید کا زمانہ آیا, یزید کے بعد پھر مروان بن حکم, یہ تقریباً کافی 60-70 سال بن جاتے ہیں. تو اس زمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو یہ حدیث پتہ چلتی ہے, فوراً اپنے عمل سے رجوع کرتے ہیں, بغیر کوئی نہ جو دلیل وغیرہ کی ہے, اور بغیر کوئی جو نہ تعلیل کی ہے, فوراً سے رجوع کر لیا. تو اس لیے اگر کسی کے اوپر جنابت ہو تو پہلے روزہ رکھ کے پھر آپ بعد میں اپنا غسل اتار سکتے ہیں. سوال نمبر 5, مسئلہ 5, اذان کے وقت اذان شروع ہو گئی, اذان شروع ہوئی تو ہم نے کیا کھانا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ غلط پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے نا تو لوگ اور تیز ہو جاتے, وہ پہلے ایسا آرام آرام سے کھا رہے ہوتے, جو ہی اذان اور تیز ہو جاتے. یار اذان اس وجہ سے ہوئی کہ اور تیز ہو جاؤ, اذان اس لیے ہوئی ہے کہ جی اور تیزی سے آپ کھانا شروع کر دو. نہیں, اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی وقت سحری کا جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے, اب کھانا پینا جو ہے نا بند کر دیں. صرف ایک مجبوری کے تحت رسول اللہ نے آپشن دیا تھا, مجبوری کے تحت, اور ہم نے اس کو عادت بنا لیا. مجبوری یہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد 2350 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کچھ سحری کر رہا ہو اور اس کے برتن میں کوئی کھانا بھی پڑا ہو اور اذان شروع ہو جائے, تو اس وقت تک تم اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر سکتے ہو. یہ وجہ مجبوری, یعنی کہ روزانہ انسان پہ اللہ ہاتھ میں رکھے, جو ہی اذان شروع ہے تو تیزی نہ کھانا شروع کر دے. نہیں, یہ مجبوری کے وقت ہے کہ اگر انسان لیٹ اٹھا ہے تو ابھی ٹائم کم پڑا ہے تو کھانا شروع کیا, ادھر سے اذان ہو گئی ہے, اذان شروع ہو گئی ہے, تو اذان کے ہوتے ہوتے وہ انسان اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. لیکن اس کو عادت بنانا, روٹین بنانا, یہ درست نہیں ہے. اگر جی مسئلہ نمبر 6, روزے کی پابندی. ہم نے روزہ رکھ لیا, اب ہم نے کن کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے, کن کن چیزوں سے بچنا ہے, اور کن کن چیزوں سے ہم نے باز رہنا ہے. تو یاد رکھیے, ہم نے کھانے سے رکنا ہے, ہم نے پینے سے رکنا ہے, ازدواجی تعلقات سے رکنا ہے, اور اس کے بعد جھوٹ, غیبت, گالی, گناہ, فحش کلام, فحش گفتگو, ڈرامے, فلمیں, یہ ساری کی ساری چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اگر ہم ان چیزوں سے نہ بچے تو جی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں, صحیح بخاری کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور, جو جھوٹی باتیں اور جھوٹ, گالی, غیبت اور یہ اس طرح کے فحش کام کرنے نہ چھوڑے, اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ایڈا یعنی کہ پابند روزہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ خواتین خاموش ہو جائیں, خواتین خاموش ہو جائیں, آپ کو خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, خاموش ہو جائیں. تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے انسان نے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فلمیں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, فوش گفتگو بھی ہو رہی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ جس نے روزہ بھی رکھا ہوا ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہے, تو فلیس للہ حاجۃ, اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی, پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں اس کو, نہ اس کو کوئی عمل ملنے والا ہے. تو یہ چیزوں کی ہم سب نے جو ہے نا پابندی کرنی ہے, چاہے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے. تو اس نے یہ نہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے چلنی فلانی کی گل شروع کر لی ہے, فلانے کی جو ہے نا غیبت شروع کر دیا, چلو ٹائم لنگ جائے گا. ٹائم نہیں گزارنا, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, اور باقی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں تاکہ آپ کا ٹائم اچھی طرح گزر سکے. ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اگر جی 7واں مسئلہ کہ کن وجہوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ختم ہو جائے گا, ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. وہ پہلی چیز جی انسان نے جان بوجھ کر کھا لیا,
अगर भूल के खाया पिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जान बूझ के इंसान ने खाया या जान बूझ के इंसान ने पी लिया, कोई अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, या अयाम मखसूसा और ख़वातीन के लिए जो मसला है अयाम मखसूसा शुरू हो गए, या किसी बच्चे की पैदाइश हो गई, तो इन तमाम सूरतों में जी रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा जो है ना उसी वक्त टूट जाएगा। फिर अगला मसला है मसला नंबर 8 कि इस रोज़े की फिर कज़ा कैसे करनी है, कि अगर रोज़ा टूट गया या हमने जानबूझ के तोड़ दिया, फिर इस रोज़े का कज़ा और कफ़ारा क्या है। तो देखिए जी, ये अब सवाल जो ना थोड़ा तफसील तलब है कि अगर तो रोज़ा, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, कि अगर रोज़ा अज़वाजी ताल्लुक़ की वजह से तोड़ा है, जानबूझ के अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, तो इसका कफ़ारा और कज़ा तो जी बहुत सख्त है। दो में, एक तो गुलाम आज़ाद करना, गुलाम आजकल वैसे ही नहीं होते, और उसके बाद या फिर 60 लगातार रोज़े रखने। एक रोज़ा तोड़ा अगर अज़वाजी ताल्लुक़ की वजह से, तो 60 मुसलसल हमें रोज़ा रखने पड़ेंगे। अगर 60 रोज़े भी नहीं रख सकते तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। ये उस सूरत में है जब इंसान रोज़ा अपना तोड़े अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करके, फिर उसकी ये कज़ा और कफ़ारा है। लेकिन अगर अयाम मखसूसा ख़वातीन के लिए शुरू हो गए या बच्चे की पैदाइश होगी, तो फिर बस रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसकी सिर्फ कज़ा करनी है, कफ़ारा कोई नहीं है। कज़ा सिर्फ करनी, यानी जितने रोज़े रह जाएंगे ख़वातीन के लिए वो अपने उन बाकी दिनों में कज़ा कर लेंगी। उनकी तादाद देख लें, 2 रह जाए, 10 रह जाए, 5 रह जाए, उनके बाकी दिनों में वो कज़ा कर लेंगी। लेकिन अगर खाने पीने की वजह से रोज़ा तोड़ा है, इंसान ने जानबूझ के खाया, जानबूझ के पिया, फिर इंसान ने रोज़ा तोड़ा है, तो फिर इस सूरत में तौबा भी करनी होगी, इस्तिग़फ़ार भी करना होगा, और साथ में जो रोज़ा तोड़ा है उसकी कज़ा भी देनी होगी। उसकी जितने भी यानी कि इंसान ने रोज़े तोड़े उसकी कज़ा भी देनी होगी। आगे जी मसला नंबर 9 जो को अमूमन तौर पर हमें पेश आता है कि जी रोज़े की हालत में, ये सारे के मसले एक ही जगह पे जमा कर रहा हूँ। रोज़े की हालत में जी टीका लगवाना और खून की बोतल लगवाना या पानी की बोतल लगाना या कैल्शियम की किसी भी चीज़ की जो बोतल है या टीका है जो अपने जिस्म के अंदर लगवाना, इससे रोज़े का क्या हुक्म है। इससे जी रोज़ा आपका टूट जाएगा, क्योंकि सही बुखारी में ना एक उसूल जिक्र किया गया है ताबीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस का नंबर 1938 हदीस का नंबर है। वो फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो जिस्म में दाखिल की जाए उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। जो चीज़ जिस्म से निकले, यानी खून निकला है, वो बाकी आगे मसाइल आ रहे हैं, जो चीज़ जिस्म से निकलेगी उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा, जो चीज़ जिस्म में दाखिल की जाएगी उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। अब देखिए जी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का इतना कोई एक लाइन का फरमान है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के कितने मसाइल इससे हल हो रहे हैं। टीका लगाया, टीके की वजह से हमारे जो है ना जिस्म के अंदर जो भी है ना वो अंदर चीज़ जाती है। बोतल लगाई, अंदर जिस्म के अंदर चीज़ जाती है। खून लगाया, खून भी जिस्म के अंदर जाता है। तो जो भी चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होगी, चाहे हम किसी बीमारी की वजह से करवा रहे हैं या जिस भी वजह से, जो भी चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होने के लिए मामला होगा उससे रोज़ा टूट जाएगा। आगे जी मसला नंबर 10 और सवाल नंबर 10, क्या आने की वजह से। अब देखिए क्या भी जो है ना उल्टी, वो भी हमारे जिस्म से क्या है जी निकलती है। अब क्या आने की वजह से भी इसकी दो किस्में करेंगे। एक वो बंदा जिन्हें जान के उंगली मारी अपने गले में ताकि मैंने उल्टी आए तो मैं स्कूल में छुट्टी करा। हमें छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना, को उल्टी करके जाके अब बेनू गई यार बीमार है, तो अगर जान बूझ के उल्टी की है तो सारा रोज़ा खत्म, रोज़ा टूट गया। आप फिर उस रोज़े की वो कज़ा मैंने आपको बता दिया, तौबा करनी होगी, इस्तिग़फ़ार करना होगा, उस रोज़े की कज़ा देनी होगी। लेकिन अगर जान बूझ के उल्टी नहीं की, खुद ब खुद ही आ गई, खुद ब खुद ही आ गई, फिर उस बंदे को जी 2 इख्तियार है। चाहे तो वो अपना उस रोज़े को पूरा कर ले, बात ऐसे होता है ना कि इंसान ने उल्टी की तो जो इंसान ने खाया पिया था वो सारा कुछ ही बाहर आ गया, तो अब जी पूरा दिन पड़ा है, वो कैसे बेचारा रोज़ा रखेगा। तो उसके लिए 2 इख्तियार शरीयत ने दिए, या तो वो जो है ना सब्र शुक्र करके पूरा रोज़ा जो है ना गुजार सकता है तो गुजार ले, लेकिन अगर नहीं गुजार सकता तो फिर जो है ना हदीस है सुनन नबी दाऊद की 2381 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह जो है ना कह आई, आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया, क्योंकि बाद में आपके लिए निभाना उस रोज़े को मुश्किल था, तो रोज़ा जो है ना आपने इफ्तार कर लिया, बस उस रोज़े की बाद में कज़ा दे लेंगे, कोई मसला नहीं। ऐसा आगे मसला और सवाल नंबर जी 11, ये वही मसला है कि जी जिस्म से कोई चीज़ निकलती है। मसला जी हम कहते हैं जी खून देना है, खून किसी को पहले तो है ना खून लगाया था वो मसला, अब है कि हमने किसी को खून देने के लिए जाना है, खून देना है या खून हमने निकाल के कोई टेस्ट के लिए देना, खून टेस्ट करवाना है या हिजामा करवाना है, जिसको पचने लगाना, हिजामा कपिंग थेरेपी जिसको कहा जाता है। तो इन तमाम सूरतों में जी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जिस्म से खारिज हो रही हैं, जिस्म से चीज़ें निकल रही हैं। सिर्फ एहतियात आपने ये करनी है कि ऐसा ना हो कि हिजामा लगाते हुए इंसान बेहोश हुआ हो। अगर कमज़ोरी का डर हो कि इंसान जो है ना टेस्ट के लिए खून देगा या बाद में जो हिजामा वगैरह कराएगा तो कमज़ोरी हो जाएगी, रोज़ा छोड़ दें यार,
रोज़ा छोड़ के फिर उसके बाद में कज़ा कर लें, और कफ़ारा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना उस रोज़े की सिर्फ इस वक्त कज़ा होगी जब हम जो है ना इन तमाम चीज़ों से खून जिस्म से निकाला जाएगा ना, सॉरी खून देना, खून निकलना, खून टेस्ट कराना, हिजामा कराना, इससे रोज़ा, मैंने क्या कहा था, रोज़ा टूट जाता है, नहीं टूटता, नहीं टूटता। हाँ सही यही है कि रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ जिस्म से चीज़ें निकल रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें जिस्म में दाखिल होंगी तो रोज़ा टूटेगा, अगर ये चीज़ें जिस्म से निकलेंगी, खून निकाला जा रहा है, हिजामा किया जा रहा है, और तो ये सारी की सारी चीज़ों से फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। रसूलुल्लाह के बारे में आता है सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम की हालत में और रोज़े की हालत में हिजामा करवाया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है कि वो पहले दिन में हिजामा रोज़ा रख के करवाया करते थे, फिर बाद में जो है ना कमज़ोरी की वजह से उन्होंने दिन की बजाय वो फिर शाम को करवाना शुरू हो गए। तो इसलिए अगर करवाना हो तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन एहतियात फिर आपने बाद में करनी है कि कहीं कमज़ोरी ना हो जाए, रोज़ा निभाना मुश्किल ना हो जाए। आगे मसला सवाल नंबर 12 जी। 12वां मसला ये कि रोज़े की रुख्सत किन किन लोगों को है, कौन कौन अफराद हैं, मर्द है या औरत है, वो कौन कौन से अफराद है जो कि रोज़ा छोड़ सकते हैं, रोज़ा छोड़कर फिर बाद में रख सकते हैं। वो उनमें से जी 6 ऐसे अफराद हैं जो कि रोज़ा छोड़ सकते हैं, रोज़े की रुख्सत उनको है। पहले नंबर पर जी बीमार शख्स। अब इस बीमार के अंदर ना हर किस्म की बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसा बीमार बुखार चढ़ा हुआ है, कोई शुगर का मरीज है, या कोई ऐसा मरीज है कि जिसको ना दिन में दवाई खानी पड़ती है, ऐसा मरीज है कि उसको दिन में खाना लाजमी खाना पड़ता है वरना उसकी बीमारी बढ़ने का खतरा है, तो तमाम किस्म के बीमार इसमें आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर कमजोर शख्स जो कि रोजा निभा ही नहीं सकता, ऐसा कमजोर है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पर जी बूढ़ा शख्स जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब उस रोजा रखना उसके इख्तियार में नहीं है, ये तीसरा शख्स। और चौथे नंबर पर हामिला औरत, यानी जो औरत उम्मीद के साथ हो। और पांचवें वो औरत मुर्दिआ, यानी दूध पिलाने वाली औरत, जिसके बच्चे छोटे हो, बच्चे दूध पीते हो, तो वो औरत, उसको भी रुख्सत है कि वो रोजा छोड़ सकती है। और छठे नंबर पर जी मुसाफिर। ये 6 अफराद ऐसे हैं जिनको रोजे की रुख्सत है कि ये रोजा छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बस भी मोजा ला दी है, मोजा नहीं, बल्कि इन्होंने रोजे को छोड़कर किसी और दिनों में कज़ा कर सकते हैं। अगर ये 6 के 6 अफराद रोजा कज़ा नहीं कर सकते, मतलब बूढ़ा है और बीमार है, कमजोर ऐसा शख्स है, या मुर्जिया दूध पिलाने वाली औरत है, या उम्मीद वाली औरत है, वो बाद में भी रोजा नहीं रख सकती। हमारी कई माई बहनें ऐसी है ना कि वो बच्चे की पैदाइश हुई, दूध पिला रही, फिर आगे फिर प्रेगनेंसी आ गई, फिर आगे फिर दूध पिलाने वाली, यानी ऐसे सारा साल उनका मामला चलता रहा। तो फिर उनके लिए क्या है, वो उनके लिए आसान हर शरीयत ने दिया है फिदिये का, वो मैं अगले सवाल में जिक्र करता हूँ। तो पहले तो इन 6 अफराद के ऊपर जरूरी है कि वो रोजा अगर रख सकते हैं तो रखें, नहीं रख सकते तो उस रोजे को छोड़ देंगे और रोजे का जो है ना फिदिया अदा करेंगे। इस बारे में जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, 715 हदीस का नंबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उम्मीद वाली औरत, हामिला औरत और मुर्दिआ दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोजे में रुख्सत बयान की है कि वो रोजा छोड़ सकती हैं। इस तरह मुसाफिर 2629 हदीस का नंबर सही मुस्लिम, उसमें जो है ना रसूलुल्लाह ने इख्तियार दिया रोजे के बारे में। चाहे तो आजकल तो हमारे सफर ही बड़े आसान हो गए जी, आराम, जो मुकीम है ना वो मुश्किल में होता है, मुसाफिर वो मजे में होता है, वो एसी वाली बस में बैठा हुआ है और जाकर जो है ना उसमें उतर जाना। तो मुसाफिर जो है ना अगर तो रोजा रख सकता है तो रोजा रखे, नहीं रोजा रख सकता तो उसके लिए रुख्सत मौजूद है, वो रोजा छोड़ सकता है। अब उसके बाद ये 6 के 6 अफराद अगर रोजा नहीं रखते और अपना फिदिया अदा करना चाहते हैं तो फिदिया कितना है और फिदिया कैसे अदा करना है, ये जी 13वां सवाल है कि फिदिया कितना है, कैसे अदा करना है। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक, 4505 हदीस का नंबर है, 4505। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह, जिन्होंने 10 साल तक रसूलुल्लाह की खिदमत की है, 10 साल तक आपके खादिम रहे, जब वो बूढ़े हो गए ना तो फिर वो अब रोजा नहीं रख सकते थे, तो फिर सही बुखारी में आता है कि वो मिस्कीन को बुलाकर रोटी और गोश्त के साथ उसका रोजा रखवाया करते थे, यानी आला किस्म का खाना, क्योंकि उनको पता था कि यार मैं रब के लिए दे रहा हूं, तो गोश्त और रोटी के साथ वो सहरी इफ्तारी करवाया करते थे। तो यही हमने करना है अपने घरों में कि जितना भी जो हमारे घरों में मुतवस्सित तबका, यानी ना इतनी हाई लेवल की, अगर हाई लेवल की दे सकते तो फिर बात ही क्या है। जैसे कि अभी मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है, हजरत अनस गोश्त और रोटी के साथ जो है ना अपना फिदिया अदा किया करते थे। तो लेकिन अगर मुतवस्सित घराने हमारे, तो जो हमारे घरों में सहरी इफ्तारी बनती है ना, तो उस सहरी इफ्तारी का एहतमाम आपने ना किसी गरीब को करवा देना। बेहतरीन जो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, मुझसे जो भी फिदिये के बारे में पूछता है ना, मैं उसको बेहतरीन हार ये देता हूँ, इसमें डबल अजर है। क्या करना है आपने जी, कोई ऐसा बंदा तलाश करना है जो कि रोजेदार हो, जो रोजे रखता हो और उसके घर में बेचारे के अंदर ना फाके हो, गरीब हो, वो मुकम्मल तौर पर जो है ना रोजे का एहतमाम ना कर सकता हो, वो बंदा तलाश करे, उसको आप जो है ना रोजा रखवा दे अपनी जगह। कोई भी जो फिदिया अदा करना चाहता है, बूढ़े शख्स का, अपने वालिदैन का, अपना, या कोई जो है ना औरत अपना फिदिया अदा करना चाहती है, वो कि ऐसा घर तलाश करे जहां पर रोजे रखे जाते हो, लेकिन वो हो गरीब, उनको जो है ना महीने का पूरा राशन उनके घर डलवा दे मुतवस्सित। अब ये डबल अजर है, एक तो रोजा रखवाने का अजर होगा,
دوسرا فدیہ دینے کا اجر ہوگا، ڈبل اجر ہوگا. تو اس لیے ایسے افراد تلاش کیے جائیں جو کہ روزہ رکھنے والے روزے دار ہو، ان کو تلاش کر کے جو نا اپنا فدیہ ادا کرے تو ڈبل اجر کے حقدار بنے. آگے جی مسئلہ نمبر 14واں مسئلہ یہ ہے جی سوال کہ ہم اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے نا، بلکہ ان تمام مسائل کو ایک ہی جگہ پہ میں جمع کر رہا ہوں. انسان نے باسی لی، منہ کھولا، مکھی اندر چلی گئی، مچھر اندر چلا گیا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلے لوگوں کو پیش آتے ہیں کہ وہ منہ کھولیا کو جی مکھی جو ہے نا وہ اندر چلی گئی، مچھر اندر چلا گیا، یا یہ کہ ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، یا منہ دھو رہے تو پانی اندر چلا گیا. ان تمام صورتوں میں یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اور صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری 1933 حدیث نمبر کے تحت نا تابعین کے اقوال لے کر آئے 1933 صحیح بخاری کے اندر کہ اگر منہ کے اندر مچھر چلا جائے، مکھی چلا جائے تو، یا کلی کرتے ہوئے پانی اندر چلا جائے تو ان تمام چیزوں سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے اسی طرح روزے کو اپنا لے کر چلنا ہے. آگے جی سوال نمبر اور مسئلہ نمبر 15. سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم تیل، سرما یا بناؤ سنگار، میک اپ، سرخی، پاؤڈر، یہ سارا کچھ لگا سکتے ہیں؟ جی یہ ساری کی ساری چیزیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ میدے کے اندر جو ہے جسم کے اندر نہیں جا رہی، صرف یہ ہے کہ جسم کے اوپر بناؤ سنگار کے لیے ہم لگا رہے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں، تیل لگانا، سرما لگانا، یہ میک اپ وغیرہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں درست ہیں، تو یہ کی جا سکتی ہیں. آگے مسئلہ نمبر اور سوال نمبر 16 کہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا، یا آج جدید زمانے میں کہنا کہ جی برش جو ہے نا ہمارے یہاں ٹیوب برشیے وغیرہ کرنا، یہ درست ہے کہ نہیں؟ مسواک کرنا تو اس بارے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اتنے روزے میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا کہ روزے میں آپ مسواک کر رہے ہیں. تو آج کا اس کا جدید ورژن آپ کہہ رہے ہیں، جدید ورژن وہ ٹوتھ برش اور برش ہے، تو کیا یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو اجتہاد یہی ہے کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مسواک کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ذائقہ وہ ہم جو ہے نا گلے کے اندر یا جسم کے اندر نہیں لے کے جا رہے، صرف یہ کہ دانتوں وغیرہ کی صفائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی جہاں پر اختلاف آ جائے نا، مسئلہ اجتہادی اور اختلاف آ جائے، اسے بچنا بہتر ہوتا ہے، اسے احتیاط بہتر ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کر لے تو اس کے وہ فتویٰ نہیں لانا ہو تیرا روزہ ٹوٹ گیا، ایسا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاط اس میں بہتر یہ کہ آپ سحری کے وقت یا روزہ افطار کر کے اس وقت جو ہے نا آپ ٹوتھ برش کریں، تاکہ اس اختلاف سے ہم نکل سکیں. اختلاف والی چیزوں سے بچیں جی، کہ جہاں پر اختلاف ہو جائے نا پھر وہ راستہ اختیار کریں جہاں پر جو ہے اختلاف نہیں بلکہ سب کا اتفاق ہوتا ہے. مسواک کریں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے جی سوال نمبر اور مسئلہ نمبر 17 کہ اگر کہیں بھی ایسا ہوا کہ مسٹر سے ہم نے دھیان سارا پکوڑوں کی طرف، سموسوں کی طرف تھا، تو مسٹر سے نا کسی نے غلطی سے اذان جو ہے نا وہ جلدی دے دی. ویسے انشاءاللہ ایسا ہوتا نہیں، ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن مسئلہ تو ہے نا. ہم یہاں بلال مرکز ہے آپ کا دیوبندیوں کا، یہ اقبال اسٹیڈیم کے قریب ہی ہم وہاں پر تھے. تو وہاں پر ایسے مسئلہ ہوا کہ وہ بزرگ تھے، ان سے نا بھول ہو گئی، انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے ہی اذان دے دی، 1 گھنٹہ جی. تو لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ نے روزے کھول لیے اور کچھ جو ہے نا اسی میں تھے کہ یار غلطی ہو گئی. تو پھر بعد میں مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا، لیکن حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث صحیح بخاری 1959 حدیث کا نمبر 1959. اس میں حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہیں اور حضرت زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانے میں نا ایسا ہوا کہ بادل چھائے ہوئے تھے. تو بادل چھائے، ہم نے سمجھا کہ نا جو افطار کا وقت ہوا ہم نے روزہ افطار کر لیا. لو جی کنفرم اللہ کے ولی ہیں، صحابہ کرام سارے اللہ کے ولی ہیں یا کہ نہیں جی؟ سب اللہ کے ولی ہیں اور جنتی لوگ ہیں. لیکن کیا ہے، کہتی ہیں کہ جی بادل چھائے ہوئے تھے، ہم نے سمجھا افطار کا ٹائم ہو گیا، ہم نے روزہ کھول لیا. تو یہ جو آپ کو ہمیں جو کہانی کرائی گئی وہ جی وہ ہمارے ولی ہے نا، وہ اس طرح کائنات کو دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ، اور ساری کائنات دل دے حال جانتے ہیں جی فلانے بزرگ. تو صحابی جو کہ کنفرم اللہ کے ولی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، سیدہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہیں، اتنا یعنی کہ رسول اللہ کا کلوز رشتہ. لیکن کیا کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہم نے روزہ کھول لیا. بعد میں تھوڑی دیر ہوئی، بادل پیچھے ہوئے تو سورج نکل آیا. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر پوچھا گیا کہ جی اب روزے کی قضا کرنی ہے یا کہ وہ روزہ کافی ہو گیا؟ تو رسول اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ نہیں، اس روزے کی آپ نے قضا کرنی ہے. تو پتہ یہ چل گیا کہ اگر غلطی سے بھول کر بھی ہم نے روزہ افطاری سے پہلے کھول لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی ٹائم باقی تھا، ابھی جو ہے نا وہ افطاری کا وقت نہیں تھا، تو اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، اس روزے کی بعد میں آپ نے قضا کر لینی ہے. آگے جی مسئلہ نمبر 18، انتہائی اہم مسئلہ جی. سوال یہ ہے کہ جی سحری اور افطاری کے وقت کی دعا کیا ہے یا نیت وغیرہ کیا ہے؟ سحری کے لیے جی کوئی دعا نہیں ہے اور کوئی نیت نہیں ہے. بس جب آپ نے رات کو دودھ کو جاگ لگا رہے ہیں نا دہی کے لیے، بس یہی نیت ہے. اور دہی کو جاگ
दूध को जाग आपने इसीलिए लगाया ना कि यार सुबह उठ के लस्सी बनानी है। तो ये नीयत यानी कि जो भी कोई काम आपने ऐसा कर लिया कि जो रोजे की तैयारी में आता हो, वो नीयत काफी है। और कोई दुआ जो दुआ वाबिसौमी गदीन नवई, तो ये सारा अपनी तरफ से बनाई हुई है, ये शरीयत से कुरान और सुन्नत से कोई साबित नहीं है। बस आपने जो नीयत कर ली वही जो ना आपकी नीयत काफी होगी। हाँ, रोजे की अफ्तारी की दुआ रसूलुल्लाह ने बताई है कि रोजा जब हमने इफ्तार कर लेना है उस वक्त जो है ना हमने दुआ पढ़नी। सुनन नबी दाऊद 2357 हदीस का नंबर है। वो दुआ है कि ज़हब अज़्ज़माउ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। और ये भी आपने रोजा खोल के फिर आपने दुआ पढ़नी। रोजा खोल तो कहते कि शरीयत जो है ना बिल्कुल इंसान के मिजाज के मुताबिक चलती है। शरीयत को पता था कि इंसान का ध्यान पकौड़े दी वाला है, समोसे की तरफ, इसका शरबत की तरफ है। इन्होंने दुआ दो कोई नहीं पढ़नी, इसको छोड़ दो ऐसे। जब ये खा लेगा, पानी पी लेगा, शरबत पी लेगा, उस वक्त इसको को अब दुआ पढ़। तो कह रही ज़हब अज़्ज़माउ, प्यास जो है वह चली गई। तो ये अल्फाज भी बता रहे हैं कि आपने रोजा इफ्तार करके जब आप रज जाएं फिर उस वक्त दुआ पढ़नी है। ज़हब अज़्ज़माउ, प्यास जो है वह चली गई। वबतल्लतिल उरूक़, और जो इंसान की रगें वो जो है तर हो गई। व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अल्लाह की तरफ से हमारा अजर भी इंशाअल्लाह पक्का हो गया। आगे जी 19 नंबर मसला। 19 नंबर मसला और सवाल ये है कि क्या तरावी में, ये तरावी का तो वहां पर लगाना चाहिए था लेकिन ये मुझे याद बाद में है। सवाल ये है कि तरावी में क्या कुरान करीम खोल के पढ़ा जा सकता है या कुरान करीम खोल के हम सुन सकते हैं? तो ये जी बिल्कुल कुरान करीम खोल के हम पढ़ भी सकते हैं और कुरान करीम खोल के हम सुन भी सकते हैं। शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। सही बुखारी 692 हदीस का नंबर है कि जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे ज़कवान नामी। तो वो सईदा आयशा फरमाती है कि वो हमारी जो इमामत है ना, वो कुरान करीम खोल कर करवाया करते थे। कुरान करीम खोल कर फिर इमामत करवाया करते थे। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये हदीस की किताब है जिसमें सहाबा इकराम के अक़वाल लिखे हुए हैं। उसमें कई सहाबा इकराम के बारे में, ताबीन के बारे में आता है कि वो कुरान करीम पीछे खोल कर सुना करते थे। आज हम तरावियां पढ़ के क्यों आके जाते हैं? क्यों कहते हैं यार जल्दी इमाम रुकू जो जावे थे जान छड़े। वो इस वजह से कि हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ा जा रहा है, हमें समझ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, ना हमें अरबी आती है ना हमें कुरान के आता है। तो इसका बेहतरीन हाल यही है जो शरीयत ने हमें आसानी की दी है। आप कुरान करीम पीछे खोल सकते हैं, कुरान करीम खोल के देखें कि क्या पढ़ा जा रहा है। इस तरह थकावट भी नहीं होगी और आपका ध्यान भी सारा का सारा जो है ना वो तरावी की तरफ ही रहेगा। 20वां और आखिरी मसला जी, आखिरी मसला यह है जी कि रोजे की हालत में हम ऐसा होता बच्चा उठाया हुआ है तो बच्चे के साथ प्यार का तो बच्चे का बोसा ले लेते हैं, या वालिद है तो वालदा का जो है ना, वालिद है तो कभी हम प्यार के साथ अपने वालिद का बोसा ले लेते हैं, वालदा के हाथ का बोसा ले लेते हैं। तो क्या ये बोसा लेना दुरुस्त है कि नहीं? इससे रोज़ा टूटेगा या कि नहीं टूटेगा? इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर महरम रिश्तेदार हो और वो यानी हम बच्चे का या वालिद अपने बच्चों का या बच्चे अपने वालिदैन का जो है ना बोसा लें प्यार के साथ, तो इससे रोज़ा जो है ना वो नहीं टूटेगा।